بھی لوگ حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ پنپنے لگتا ہے، کامیابی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو اس کے بھی ذرائع چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب کوئی فرد آگے بڑھنے لگتا ہے، کوئی بزنس مین آگے بڑھنے لگتا ہے، تو بھی اس کے ذرائع چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ذریعے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے یا جس ذریعے سے وہ بلندیوں کو طے کر رہا ہے، اگر اس سے وہ ذریعہ چھین لیا جائے اور اس ذریعے سے اس کا تعلق توڑ دیا جائے تو اس کی کامیابی اور سرفرازی ختم ہو جائے گی، اس کی کامیابیوں کا سفر رک جائے گا۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، چاہے وہ صوبائی طور پر ہو، آپ دیکھیں گے کہ کامیاب ہونے والے لوگوں سے ان کے کامیابی کے ذرائع چھینے جاتے ہیں یا اس پر بند باندھا جاتا ہے۔ یہ کوشش پوری دنیا کے اندر جاری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اگر کوئی ملک اپنے سرمایہ کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہو، اپنی اکانومی کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہو، تو دشمن ملکوں کا تصور یہ ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اکانومی کو کسی طرح سے ڈیمولش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کی کامیابی رک جائے۔ اگر کوئی وہ اللہ اکبر اپنے اسلحے کے حوالے سے کوئی ملک آگے بڑھ رہا ہو، تو دشمن ملکوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اسلحے کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، اگر اس کا اسلحہ خانہ تیزی سے کامیاب ہوتا رہا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، تو اسلحے کے ذریعے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے، گویا اس کے اسلحے کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر جن ملکوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کی الحمدللہ ہمارا ملک بھی اس فہرست میں شامل ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس طاقت کو ختم کر دیا جائے تاکہ ملک کی ترقی اور ملک کی دھاک ختم ہو جائے۔ مزاج صرف یہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ اگر حاضر ہوگی تو آپ میری بات کو سمجھیں گے، یہ تمہیدی گفتگو ہے، یعنی کہ کامیابی کے جو بھی ذرائع ہوں ان کو اگر چھین لیا جائے تو کامیابی رک جاتی ہے، کامیابی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں جو قومیں حسد کا شکار ہیں، وہ دوسری قوموں سے کامیابی کا ذریعہ چھیننا چاہتی ہیں۔ جو لوگ حسد کا شکار ہیں، وہ اپنے مخالفین سے کامیابی کے ذرائع چھیننا چاہتے ہیں۔ اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر قوم مسلم کی کامیابی کا کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے تو وہ عشق رسول ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم سے عشق رسول کی دولت چھین لی جائے۔ اور یاد رکھنا، ہر کامیابی کے لیے ذریعہ ضروری ہوتا ہے، وسیلہ ضروری ہوتا ہے، تو جو قومیں تم سے وسیلہ چھیننا چاہتی ہیں، یہ سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے چکر میں حسد کا شکار ہے، اس لیے وہ وسیلے کا انحراف کر رہی ہیں اور وسیلے سے تمہیں روک رہی ہیں۔ اگر یہ بات کسی حد تک تمہیں سمجھ میں آئی ہو، اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں آئی ہو تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، رد کرتے کرتے ایک وہ اللہ اکبر صدیاں گزر گئی ہیں، ہم عقیدے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، عقائد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اعمال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر زندہ رہیے اور سوچنے کی کوشش کیجئے کہ کون کیا بک رہا ہے، کون ہماری ترقی کے راستے میں روڑا بننا چاہتا ہے، کون ہماری عروج کی منزلوں میں وہ راستے کا پتھر بننا چاہتا ہے، کون ہمیں کامیاب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ تمہیں پہچاننا ہوگا، تمہیں جاننا ہوگا۔ جب تک تم آنکھیں کھول کر زندہ نہیں رہو گے، دنیاوی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور دینی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، وہ کوئی اور قومیں ہوں گی جو دنیا میں ترقی کر کے کامیابی کی منزلوں کو فتح کرتی ہوں گی، لیکن تمہارا نصیبہ تو وہ نصیبہ ہے کہ اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے سامنے دین کی راہیں استوار نہ ہو جائیں، دین کی راہیں ہموار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اگر کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے دین کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، دین کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اب اس دین کے طریقے کے اندر، دین کے راستے پر چلنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، جو تمہاری کامیابی تک تمہیں لے جائے گی، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اس کو ذریعہ کہتے ہیں۔ دیکھو یہ وسیلہ کتنا اہم ہے، یہ ذریعہ کتنا اہم ہے۔ میں اس وقت تمہاری توجہ چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ شاید میں صرف عقیدے پر گفتگو کروں گا، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں
रोकना नहीं चाहते? क्या वो नहीं जानते हैं कि अगर इन्होंने नबी का वसीला लिया तो ये खुदा तक पहुंच जाएंगे? उन्हें मालूम है अगर इन्होंने वली का वसीला लिया तो अल्लाह अकबर ये मौला अली तक पहुंच जाएंगे। अगर इन्होंने अली का वसीला लिया तो ये नबी तक पहुंच जाएंगे। नबी का वसीला लिया तो ये खुदा तक पहुंच जाएंगे। तो इन्हें रोको, तो इन्हें कैप्चर करो, तो इन्हें इनके सैले रवा पर बंद बांधो। कैसे बांधा जाएगा? इसी तरह बांधा जाएगा कि जिस वसीले की तरफ तुम बढ़ रहे हो ये वसीला तो जायज ही नहीं है। जिस वसीले की तरफ तुम कोशिश कर रहे हो वो तो जायज ही नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दो, उसको खत्म कर दो, उससे किनारे हट जाओ और डायरेक्ट जाने की कोशिश करो। ये मौजू बहुत पुराना है, मुझे मालूम है कि आपको लग रहा होगा ये बहुत पुराने मौजू पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारी तरक्की के सारे रास्ते इसी वसीले से हो करके गुजरते हैं। जो इस वसीले से नहीं गुजरता वो कुछ भी नहीं बन पाता। खुदा की कसम ये वसीला, जिस वसीले का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इतना अल्लाह अकबर अजीम वसीला है कि कोई सिद्दीक बनता है तो इसी वसीले से बनता है, कोई अदालत का बादशाह बनता है तो इसी वसीले से बनता है, कोई सखावत का ताजवर बनता है तो इसी वसीले से बनता है। बल्कि अल्लाह अकबर दुनिया में जिसको जो मिलता है मेरे नबी के वसीले से मिलता है। मेरे इमाम कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वसीला कुरान कहता है ये जो वसीला है, वसीला लेना, वसीला तलाश करना, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है? आपने कभी सोचा, आपने कभी गौर किया? देखो वसीला इंसान जब भी हासिल करता है तो अल्लाह अकबर कामयाबी के लिए हासिल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस कामयाबी तक पहुंचा देता है। इसीलिए कुरान में जो है वो ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों वसीला तलाश करो। अब वसीला किसका तलाश करना है, किन लोगों का वसीला लेना है? तो कुरान कहता है कि कूनू मास सादिकीन, जो है वो सच्चों के साथ हो जाओ, यानी सच्चों का वसीला लिया जाएगा। अब हो सकता है इस वक्त कोई इबारत के एतबार से मेरे ऊपर एतराज करे, लेकिन जिसको एतराज हो मुझसे बराह रास्त ताल्लुक कायम करे तो मैं उसको जो है वो मुतमईन इंशाअल्लाह तबारक व तआला कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए। लेकिन जो मुतमईन होना चाहता है उसी को मुतमईन किया जा सकता है, जो मुतमईन नहीं होना चाहता उसको मुतमईन नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जो खुद चाहे कि मेरी हालत बदले उसी की हालत बदलती है, जो नहीं चाहता कि मेरी हालत बदले उसकी हालत कभी नहीं बदलती। उसको उसकी हालत को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलता। इसलिए जो मुतमईन होना चाहेगा मैं उसको जरूर समझा दूंगा और जो नहीं होना चाहता मैं उसकी बात ही नहीं करता। तो यहाँ अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह के वलियों की तरफ अल्लाह ने बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या फरमाया कि मेरी रहमतें जो है वो मुहसिनीन के करीब है, यानी कि उन लोगों के करीब है जो एहसान करने वाले हैं, और उससे मुराद अल्लाह के वली हैं। तो पता चला कि अगर नबी की बारगाह तक पहुंचना है तो औलिया का वसीला लेना होगा। पता चला कि अगर जो है वो अल्लाह अकबर अल्लाह तक पहुंचना है तो नबी का वसीला लेना होगा। बगैर उसके तो तुम ये मंजिलें हासिल नहीं कर सकते, बगैर उसके तो तुम कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं सकते। अब एक खास बात कहता हूं, अगर वलियों की तरफ जाना चाहते हो तो उलमा का वसीला लिया करो। देखो अगर वलियों तक पहुंचना चाहते हो तो उलमा का वसीला हासिल करो। लोग हम डायरेक्ट वाले हैं ही नहीं, इसलिए लोग कहीं मुंह उठा के सीधे ही चल देते हैं कि हम वली की बारगाह में जा रहे हैं। वलियों की बारगाह की मारिफत उलमा के अलावा किसी और को नहीं हो सकती। इसलिए अगर वली तक पहुंचना है तो उलमा का वसीला तलाश कीजिए, आपको वलियों की बारगाह मिल जाएगी कि वली की बारगाह है कौन। और जब वली तक पहुंच जाओगे तो वली नबी तक पहुंचा देते हैं। खुदा की कसम वली नबी तक पहुंचा देते हैं। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, अगर आप तारीख के अंदर गौर करें और अंदाजा लगाएं तो जो भी नबी तक पहुंचा वलियों के वसीले से पहुंचा, जो भी नबी तक गया वली के वसीले से गया। अगर आप तारीख पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह अकबर जितने लोग ईमान लाए, सहाबा किराम का जमाना छोड़ दें, उसके बाद आगे आए, जो जो नबी तक जाता है वलियों के वसीले से जाता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल का हर सहाबी वली है, अल्लाह के रसूल का हर सहाबी वली है। तो जो लोग नबी तक पहुंचे वली
کے وسیلے سے پہنچے. اگر کوئی ولی کا انکار کرے, اگر کوئی ولیوں کی بارگاہ کا انکار کرے, تو پتا چلا کہ یہ نبی تک جانا ہی نہیں چاہتا, اس کو نبی تک جانے کی فکر ہی نہیں ہے. اور جس کو نبی تک جانے کی فکر ہے وہ کبھی ولیوں کا انکار نہیں کرے گا, وہ کبھی ولیوں کی بارگاہ کا انکار نہیں کرے گا, وہ کبھی ولیوں کی فتوبت کا انکار نہیں کرے گا, وہ کبھی ولیوں کے طریقہ کار کا انکار نہیں کرے گا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ جو ولی تک جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اسے نبی تک پہنچا دے. اسی چیز کو لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں وسیلے کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ تلاش کرو. لیکن آج تمہارے عقیدے پر یہ الغام یہ ہے کہ وسیلے کو ترک کر دو, وسیلہ کوئی کام نہیں دیتا, وسیلے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ بندوں کو جو دیتا ہے وہ بھی وسیلے سے دیتا ہے, حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم تو مخلوق ہیں, وہ خالق ہے, وہ محتاج نہیں ہے. لیکن وہ جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے تو نبی کے وسیلے سے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے بندوں جب میں تمہیں دیتا ہوں تو نبی کے وسیلے سے دیتا ہوں. تو پھر اگر تم کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ کیسے مانگتے ہو, نبی کا وسیلہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ چونکہ یہ بات کہہ دی گئی اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ عقیدہ مضبوط رکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا, لیکن جو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں, خدا کی قسم, خدا کی قسم, جو دین سمجھنا چاہے, جو دین پر عمل کرنا چاہے, وہ پھر جو ہے وہ ہر بات سے, بلکہ کسی نے کہا ورق سبز در نظر ہوشیار معرفت حقیقت پروردگار, وہ تو سبز پتوں سے بھی عبرت حاصل کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف بڑھ جاتا ہے. آؤ میں اسی کے تناظر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں, آپ جلدی جلدی سمجھیں گے کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہے اور یہ کتنا قیمتی ہے. دیکھیے اللہ اکبر, ولیوں کا دور, جو ولیوں کا دور تھا, اس ولیوں کے دور پر, یہ بھی دور ولیوں کا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے اندر ولی کی معرفت جلدی کسی کو نہیں ہو پاتی, اس لیے کہ اتنے نقلی لوگ مارکیٹ میں ہیں کہ لوگ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں یہ اصلی ہے بھی یا نہیں ہے. اتنے بازاری لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں کہ لوگوں کو اصلی لوگوں کی معرفت حاصل نہیں ہے, اس وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن نقلی کو دیکھ کر اصلی کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ولیوں کا انکار کرتے ہیں, خدا کی قسم جس دن کسی ولی کامل سے ملاقات ہو جائے گی دل کی دنیا بدل جائے گی, دل کی دنیا بدل جائے گی اگر کسی ولی کامل سے ملاقات ہو جائے. اگر کسی ولی سے ملاقات ہو جائے تو پھر انکار کرنے کی صورتیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن نقلی کو دیکھا, کسی دربار میں دیکھا, کسی خرافات کرنے والے کو دیکھا, اس کو دیکھ کر انکار کر دیا کہ یہ تو نقلی ہے, گویا ولی ہوتے ہی نہیں, گویا ولی کا معاملہ ہی کچھ نہیں, تو انکار کر دیا. کرامتوں کا انکار کر دیا, فلاں کا انکار, کبھی جو ہے وہ لنگر کا انکار, فاتحہ کا انکار, یہ سارے انکار کرتے رہتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی پڑھا ہے, جن کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی ولیوں کی طرف بڑھ جائے اور ولیوں کی طرف بڑھ جائے اور اگرچہ اسے راستے میں موت آ جائے, پھر بھی اگر اس کا ارادہ توبہ کو ہو تو اللہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرتا بلکہ جنت میں داخل کرتا ہے. یہ تو کتنی مشہور حدیث پاک ہے نا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا, اللہ اکبر, حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. اب آپ سوچیں گے اب میں وہی حدیث پاک بیان کرنے لگا. دیکھو حدیث تو وہی بیان کر رہا ہوں جو تم نے سنا ہے, لیکن چونکہ اس وقت عقیدہ بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد عمل بیان کروں گا تو میں بات کروں گا. لیکن یہ مت سوچنا کہ بس میں وہی بیان, حضور کی اسی حدیث سے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ تمہیں سمجھ میں آئے گی. اس حدیث سے میں مقام اولیاء سمجھاؤں گا کہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے کیا. حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا, 99 لوگوں کا قتل کیا, اور 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد وہ کسی شخص کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ اکبر, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے گی. کتنے لوگوں کا قتل کیا تھا؟ 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. جس شخص سے اس نے پوچھا, اس نے کہا 99 لوگوں کا قتل کیا ہے اور اب اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے, بھلا تیری بھی بخشش ہو سکتی ہے, بھلا تجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے, واپس جا, معاف نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہتے ہیں
हैं। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं कि जब भी मसला पूछना हो तो आलिम से भी पूछो, और आलिम के साथ साथ ये भी देखना कि वो वलियों के दरबार वाला है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आलिम, बंद कर दिए 2 मिनट के लिए, अभी तकरीर के बाद आप चलाएंगे, थोड़ी देर आप सुन लें। आलिम से पूछो, लेकिन ये देखो कि ये आलिम वलियों का इनकार करने वाला है या वलियों की कुर्बत वाला है। देखो, मैं जान रहा हूं कि गुफ्तगू इस वक्त खुश्क है, तो आपका मिजाज ये बन रहा होगा कि हजरत शुरुआत में क्या बयान कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो एंड है, मुझे उम्मीद है मेरे रब से कि जरूर आपको वो बात समझ में आएगी जो मैं बात कहना चाहता हूँ। देखो, इसीलिए कुरान कहता है फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। मैं कुरान से कहा, कुरान अहले ज़िक्र से मुराद भी अहले इल्म ही है, लेकिन कुरान से पूछो कि कुरान तूने अहले ज़िक्र क्यों कहा, अहले इल्म क्यों नहीं कहा? क्या इल्म का सेगा कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ? लेकिन जब सवाल पूछने की बात आई तो कुरान ने यूं नहीं कहा कि अहले इल्म से पूछो, बल्कि कहा अहले ज़िक्र से पूछो। या अल्लाह, ये अहले ज़िक्र कौन है? ये ज़िक्र वाले कौन है? तर्जमा करोगे, जितने मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया है सबने अहले इल्म ही लिखा है। लेकिन खुदा की कसम, इस वक्त जहां से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कुरान ने अहले ज़िक्र को अलग खाने में रखा है और अहले इल्म को अलग खाने में रखा है। अहले इल्म वो होते हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को समझते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि समझाने में कभी दुश्वारी हो जाए, समझाने में कभी मुसीबत आ जाए और सही तौर पर ना समझा सके। लेकिन अहले ज़िक्र वो है जो कुरान को पढ़ते भी हैं, कुरान को समझते भी हैं और समझाते यूं है कि किसी इंसान को फिर उससे इनकार नहीं रह जाता। जब वो समझाते हैं तो फिर उनके समझाने का तरीका कार वो होता है कि कोई उससे एतराज नहीं कर पाता। इसीलिए वलियों की बारगाह में जब कोई सवाल किया जाता है तो उस सवाल का जवाब इतना माकूल मिलता है, इतना माकूल मिलता है कि फिर एतराज की गुंजाइश नहीं रह जाती। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इतनी बड़ी शख्सियत, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, हजरत ये छोटी सी शीशी है, आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला इस शीशी में दाखिल कर सकता है इस कैफियत के साथ कि आसमान छोटा भी ना हो, जमीन छोटी भी ना हो और शीशी बड़ी भी ना हो? क्या वो इसमें दाखिल कर सकता है? कौन है हजरत इमाम जाफर सादिक? हजरत इमाम जाफर सादिक बेटे हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर के, वो बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे हजरत इमाम अली मकाम के, और वो बेटे हजरत मौलाए कायनात के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। और अल्लाहु अकबर, उनसे सवाल किया तो फरमाया, बेशक क्यों नहीं दाखिल कर सकता। कहा ऐसा जवाब दीजिए कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए, मैं मुतमईन हो जाऊं और उसके बाद किसी दलील की जरूरत न रहे। फरमाया आंखें खोल। उसने आंखें खोली। कहा आसमान की तरफ देख। उसने आसमान की तरफ देखा। कहा बता क्या नजर आ रहा है? कहा आसमान नजर आ रहा है। कहा बता पूरा आसमान नजर आ रहा है या आधा आसमान नजर आ रहा है? उसने कहा हुजूर पूरा आसमान नजर आ रहा है। कहा बस आंखें बंद कर ले, आंखें नीचे कर ले। उसने आंखें नीचे की। बता। उसने कहा, हजरत ने फरमाया जाओ तेरा जवाब हो गया। उसने कहा हजरत मुझे तो जवाब मिला नहीं। कहा जवाब हो गया। कहा कैसे जवाब हुआ? कहा बता ये शीशी ज्यादा बड़ी है या तेरी आंख ज्यादा बड़ी है? उसने कहा हजरत शीशी ज्यादा बड़ी है। कहा जब इतना बड़ा आसमान तेरी आंख के अंदर पूरा का पूरा समा गया, ना आंख बड़ी हुई ना आसमान छोटा हुआ, लेकिन पूरे आसमान को तेरी आंख ने कैप्चर कर लिया, तो वो भी आंख कौन सी? जिस आंख से तुम देखते हो, इस आंख के अंदर एक स्याह नुक्ता है। उस स्याह नुक्ते से कोई नहीं देखता, उस नुक्ते के अंदर भी एक नुक्ता है जिसे आंख का नूर कहा जाता है। उस नूर से, और ये तो अब क्योंकि साइंस मौजू नहीं है, वरना मैं तुम्हें समझाता कि आंख देखती कैसे है। आंख डायरेक्ट किसी चीज को नहीं देखती, बल्कि आंख भी किसी चीज को कैप्चर करती है। आंख भी किसी चीज को कैप्चर करती है। और तुम्हें पता है मौजू वसीला है, बात आंख की आ गई। साइंटिस्ट कहते हैं कि आंख भी अपने नूर के बाद एक नूर की मोहताज होती है। अगर वो नूर उसके सामने होगा तो वो किसी चीज को कैप्चर करेगी, और अगर वो नूर सामने ना हो तो आंख भी उस चीज को कैप्चर नहीं कर सकती। यही वजह है कि आंख को दिखाई सूरज की रोशनी में देता है। अगर रात की तारीकी में देखो तो तुम्हें कोई चीज दिखाई न देगी। पता चला आंख को भी किसी चीज की जरूरत होती है जिसकी बुनियाद पर वो जो है वो नजारे को कैप्चर करती है, मंजर को कैप्चर करती है। तो उस आंख के अंदर
अंदर पूरा का पूरा आसमान समा गया। फरमाया बता तेरी आंख ज्यादा बड़ी है या शीशी ज्यादा बड़ी है? कहा हजरत शीशी ज्यादा बड़ी है। कहा कि अब बता जब वो आंख में आसमान को दाखिल कर सकता है तो फिर शीशी में क्यों नहीं दाखिल कर सकता? उसको जवाब मिल गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वलियों की बारगाह से जो जवाब मिलता है वो इतना तशफ्फी बख्श होता है कि फिर उस पर एतराज की गुंजाइश नहीं रह जाती। यही वजह है कि जब जब वली जवाब देते हैं तो वलियों के जवाब का अंदाज ही जुदा होता है, वलियों के जवाब का तरीका कार ही अलग होता है। हम सारी जिंदगी मुनाजरा करते रहे, मुनाजरा करते रहे, मुनाजरों पर मुनाजरा करें, डिबेट पर डिबेट करें, हमारी बात से किसी को उतना फायदा नहीं हो सकता जितना अल्लाह के वली की बात से फायदा होता है, जितना अल्लाह के वली की जबान से फायदा होता है। देखो सुनो, मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक अल्लाह अकबर, एक जगह मुनाजरा हो रहा था। मुनाजरा ये हो रहा था कि शैतान भी मिट्टी से, शैतान भी आग से बना है और जहन्नम में भी आग है। तो बताइए कि शैतान जहन्नम की आग में कैसे जलेगा? शैतान को जहन्नम की आग में कैसे जलाया जाएगा? क्योंकि आग से शैतान भी बना है। कुरान कहता है ना कि हमने जिन्हों को किससे पैदा फरमाया? आग से पैदा फरमाया। जो है तो पता चला कि शैतान जो है वो आग से है। तो जब वो आग से है तो जहन्नम की आग में कैसे जलेगा? कैसे जलेगा? मुनाजरे पे मुनाजरा, मुनाजरे पे मुनाजरा। और खैर वो तो पिछले जमाने का मुनाजरा था, अब तो मुनाजरे ऐसे होते हैं, अब मुनाजरे टीआरपी बढ़ाने के लिए होते हैं। डिबेट जो है वो टीआरपी चैनल्स की बढ़ाने के लिए होते हैं कि जितने ज्यादा डिबेट होंगे उतनी ज्यादा टीआरपी बढ़ेगी। मसले का हल मकसूद नहीं है, और मसले का हल भी मकसूद हो तो तबलीग दीन जो है वो मकसूद नहीं होती। बाज़ औक़ात मैं सुन्नी उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अकाबरीन की, अल्लाह माफ फरमाए, मैं पहले से जद में हूँ, अल्लाह खैर फरमाए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता मैं अपने अकाबरीन की बारगाह में मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा था, अल्लाह अकबर, क्या फरमाया था? अपने बेटों से कहा था, मेरे बेटों कभी मुनाजरा ना करना, कभी मुनाजरे में ना जाना। बेटों ने कहा अब्बा क्यों मुनाजरे में ना जाए? फरमाया हम मुनाजरा करते हैं दीन फैलाने के लिए, तुम मुनाजरा करोगे अपना इल्म दिखाने के लिए, इसलिए मुनाजरा ना करना। लेकिन सलाम है उन अकाबरीन पर जिन्होंने इल्म दिखाने के लिए मुनाजरा नहीं किया, बल्कि मुनाजरा मुस्तफा जाने रहमत की जब तौहीद की गई तो उन्होंने मुनाजरे के स्टेज लगाए। क्यों लगाए? इसलिए लगाए कि जब जब कोई पत्थर गुंबद खजरा की तरफ चलेगा उलमा खामोश नहीं बैठेंगे, नबी के आशिक खामोश नहीं बैठेंगे, इसलिए उन्होंने मुनाजरा किया। खैर मैं कहना ये चाहता हूँ, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अब मुनाजरे दूसरे किस्म के होते हैं, मुनाजरे दूसरी तरह के होने लगे। लेकिन वहां बात चल गई के साथ ये शैतान कैसे जलेगा? लोग रोज जाते थे, रोज आते थे, उलमा की जमात जाती, हवाला देती, सारी चीजें करती, बात खत्म हो जाती। रास्ते में एक अल्लाह का वली बैठा हुआ था। देखो अहले जिक्र की बात कर रहा हूँ, रास्ते में एक अल्लाह का वली बैठा था। जब 2-4 दिन गुजर गए तो उसने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम लोग रोज कहाँ जाते हो? कहा हम रोज मुनाजरे में जाते हैं, फैसला नहीं हो पा रहा है कि शैतान आग से बना है तो जहन्नम में भी आग है, अब शैतान उसमें जलेगा कैसे? कहा अच्छा तो क्या फैसला हुआ? कहा अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। कहा मुझे ले चलो, मैं आज फैसला कर देता हूँ, मुझे ले चलो, मैं आज फैसला कर देता हूँ। लोगों ने कहा इतने बड़े बड़े उलमा हैं, शेख हैं, आप क्या फैसला करेंगे? कहा जो तुम नहीं कर पाते वो मैं करूंगा, जो तुम फैसला नहीं कर पाते वो मैं फैसला करूंगा। अल्लाह अकबर। अब उनको लेकर के लोग मुनाजरे में पहुंचे, उन्होंने रास्ते से मिट्टी का ढेला उठाया। जब वहां पहुंचे तो जो मुतरिस था, मुखालिफ था, जिसने एतराज किया हुआ था और जो मुनाजरा कर रहा था, आप तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद वो मिट्टी का ढेला खींच के उसके सर पे मारा, और मारा तो उसके सर से खून बहने लगा। जल्दी से उसके चमचों ने उठ करके पकड़ लिया, या जो भी लोग थे उन्होंने इनको पकड़ लिया। कहा आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे आलिम को पत्थर मार रहे हैं। कहा तो क्या हुआ? पत्थर तो नहीं मारा, मैंने तो मिट्टी मारी। और बता तू किस चीज से बना है? कहा मिट्टी से बना हूं। कहा मैंने मारा किससे? कहा मिट्टी से मारा। तो कहा फिर तो तुझे चोट नहीं लगनी चाहिए थी, तू भी मिट्टी से बना है, मारा भी मिट्टी से, फिर तुझे चोट कैसे लगी? पता चला कि अगर तू मिट्टी से बना है लेकिन मिट्टी से तुझको मारा जाए तो चोट लगती है। अगर दुनियावी मिट्टी से तू बना, दुनियावी मिट्टी से मैंने मारा तो तुझे इतनी चोट लगी तो अल्लाह अकबर, अल्लाह के जहन्नम की आग शैतान को क्यों नहीं जलाएगी, गर्चे वो आग से बना हुआ है। मुनाजरा खत्म हो गया। ये तो मैंने एक बात पेश की कि जब वलियों से सवाल होता है तो वो कैसे उसका जवाब देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई मसला फंस जाए तो किसी खुश्क मौलवी से मत पूछो, बल्कि अहले जिक्र से पूछो, जिक्र वालों से पूछो, तो जवाब ऐसा मिलेगा
کہ 7 نسلیں تمہاری یاد رکھیں گی، ان کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو پائے گا۔ اس آدمی نے، بنی اسرائیل کے اس آدمی نے کسی سے پوچھ لیا اور پتہ نہیں وہ کون تھا، میں تو نہیں جانتا، لیکن اس نے کہا نہیں ہوگی توبہ۔ تو پھر انجام یہ ہوا، اس نے کہا 99 کا قتل کیا ہے تو پھر یہ گنتی ادھوری کیوں ہے، اس کو مکمل کر دیا جائے، سینچری لگ جائے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے ہو گئے، 100 پورے ہوئے۔ توجہ سے سننا، توجہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ 100 پورے ہو گئے۔ جب 100 پورے ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد پھر خیال آیا کہ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، کیا مجھے نہیں بخشے گا، کیا مجھے نہیں معاف کرے گا؟ دیکھو یہ خیال آتا ہے، ہر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ اگر اللہ اکبر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کی رحمت کا خیال ضرور آتا ہے، اور اس کی رحمت کا خیال ضرور آتا ہے۔ اللہ اکبر وہ چلا، جب اس مرتبہ چلا تو کسی اہل ذکر سے ملاقات ہوئی، کسی ذکر والے سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے گا، اللہ مجھے بخش دے گا؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کیوں نہیں بخشے گا، وہ تو کہتا ہے کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ تم اللہ کی رحمت کو کیا سمجھتے ہو، اللہ کی رحمت کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر 40-30 سال کے ہو گئے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، آج سے توبہ کر لو، خدا کی قسم وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ آج سے نماز کا ارادہ کر لو۔ اگر جو ہے وہ 60 سال کے ہو گئے، کوئی ایسا گناہ ہے جو ابھی تک نہیں چھوڑ سکے ہو، آج توبہ کر لو، آج بخش دے گا، آج معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اے میرے اللہ بتا میری امت میں سب سے بدنصیب شخص کون ہے، سب سے بدنصیب اور گناہگار شخص کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے میرے نبی موسیٰ شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو شخص اپنے بچے کو کندھے پر لے کر سب سے پہلے شہر سے نکلے گا وہی تمہاری امت کا سب سے گنہگار شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے بچے کو کندھے پہ بیٹھائے شہر کے دروازے سے باہر نکلا۔ آپ دیکھ کر افسوس کرنے لگے کہ یہ میری امت کا سب سے گنہگار، سب سے بدنصیب شخص ہے۔ اللہ اکبر، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک اب تو نے یہ تو بتا دیا کہ سب سے بدنصیب شخص کون ہے، اب یہ بھی بتا کہ میری امت کا سب سے خوش نصیب شخص کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ شام کے وقت شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو شخص تمہارے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے دروازے سے داخل ہوگا وہی سب سے خوش نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہیں کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص جو صبح میں دروازے سے نکلا تھا وہی دروازے سے داخل ہوا اپنے بیٹے کو کندھے پہ بیٹھائے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ صبح کو تو یہی سب سے بڑا بدنصیب تھا، صبح کو تو یہی سب سے بڑا گناہگار تھا، شام کو یہ سب سے خوش نصیب کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو جواب آیا، اے میرے موسیٰ صبح کو جب یہ نکلا شہر سے باہر نکلا تو اس کے بچے نے اس سے پوچھا کہ اے میرے باپ بتا دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ پہاڑ ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا اس سے بڑا سمندر ہے۔ کہا اس سے بڑا کیا ہے؟ کہا یہ جو زمین ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ کہا اس زمین سے بڑا کیا ہے؟ کہا اس سے بڑا آسمان ہے۔ کہا اس آسمان سے بڑا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس آسمان سے بڑے میرے گناہ ہیں، اس سے بھی بڑے میرے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بھی بڑے میرے گناہ ہیں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں۔ تو بچے نے ایک جملہ آگے بڑھ کے پوچھا، اے میرے باپ تیرے گناہ سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ تو اس کی زبان سے جملہ نکلا اور وہ جملہ مجھے پسند آ گیا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اے میرے بچے میرے گناہ سے بڑھ کے بھی اس کی شان کریمی ہے، میرے گناہ سے بڑھ کر اس کی شان رحیمی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب کی رحمت ہے جو میرے گناہ سے بڑی ہے۔ اس کا یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ جو صبح کو سب سے بدنصیب تھا میں نے اس کے گناہ معاف کر کے اسے تیری امت کا سب سے خوش نصیب شخص بنا دیا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو توبہ کا ارادہ کرے پھر اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حد کام تو یہ ہے کہ آج کتنے لوگوں کو ان کے تکبر نے توبہ سے روکا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو ایگو نے توبہ سے روکا ہوا ہے۔ محلے میں لوگ رہتے ہیں، محلے میں مجلسوں میں رہتے ہیں، ربیع النور کا جھنڈا دیکھ کر دل مچلتا ہے کہ ہم بھی جھنڈا لگائیں، ہم بھی لائٹیں سجائیں، لیکن تکبر نے روکا ہوا ہے کہ ٹیگ تو کسی اور مسلک کا لگا ہے تو ہم یہ کام کریں گے،
تو ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، میں تنقید نہیں کرتا، میں تم سے کہتا ہوں، بات آن لائن بھی جا رہی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اللہ اکبر،